Dear students of class 11, you welcome to the class. You know I am Siddhartha Shankar, an assistant professor in English in Government Haragonga College, Munshiganj. Here is my identity. Dear students, you are once again requested to buy the books that are displayed on the screen. Here you see some beautiful images. We are reading Unit 5, that is Art and Music, and Lesson 1, that is What is Beauty. In my previous lecture, I have discussed the text, and today I am going to read out a poem, and at the same time, I am going to discuss it in Bangla. Before reading the poem, we must know some important vocabularies. Here you see brace. Brace means strengthen, and the antonym of this word is loosen. Bright. Bright means dazzling, and dull is the opposite word to bright. Calm means tranquil, and excited is the opposite word to calm. Cover means conceal or hide, and expose is the opposite word. Dark, the synonymous word of dark is gloomy, and the opposite word to dark is bright. Eloquent, eloquent means fluent, and the antonym of this word is inarticulate. Empire means damage, and the antonym of this word is improve. If you go through the book, if Authentic English Dictionary of English for Today, you will able to learn more words from this text. Basically, we are going to read the poem She Walks in Beauty by Lord Byron. Lord Byron is a poet of Romantic tradition, and here Lord Byron is called a Romantic poet. Basically, the Romantic poets gives importance on imagination, and they deal with nature. In this poem also, we will get the power of imagination of the poet, and at the same time we will find the fine description of nature and beauty. So the Romantic poets basically prefers beautiful objects of nature, beautiful things of nature, and they give importance on imagination. And here in this poem, we will also find the same thing. Now I am going to read it out. She walks in beauty like the night of cloudless climes and stray skies, and all that's based of dark and bright meet in her aspects and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. This is the first stanza of this poem. Now I am going to tell you the meaning of this stanza in Bangla. আমরা এখানে দেখছি the poet, the poem starts with she, that means feminine gender. নারী, একজন নারীকে নিয়ে লেখা হয়েছে, এটা আমরা বুঝতে পারছি। হতে পারে সে কোনো নারী অথবা কোনো সৌন্দর্যের আধার, সে কোনো মানুষও হতে পারে অথবা কোনো মানবীয় হতে পারে অথবা কোনো সৌন্দর্যের আধারও হতে পারে। আমরা এটাকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করব, আমরা সেভাবে এটাকে জাস্টিফাই করার অথবা আমাদের মতো করে আমরা জাস্টিফাই করার সুযোগ আছে কবিতা পড়ার ক্ষেত্রে। তো এখানে বলা হয়েছে যে সৌন্দর্যের মাঝে তার চলাফেরা, শি ওয়াকস ইন বিউটি, তার বিচরণ সৌন্দর্যের মাঝে, লাইক দ্য নাইট অফ ক্লাউডলেস ক্লাইমস অ্যান্ড স্ট্রে স্কাইস,
এখানে কেমন সৌন্দর্যের মাঝে যে তার চলাফেরাটা, এটা হলো তারকা খচিত রাতে মেঘমুক্ত আকাশ যেমন, সেরকম সৌন্দর্য। অর্থাৎ মেঘমুক্ত আকাশ যখন থাকে তখন আকাশ থাকে তারকা খচিত, যে অনেক সৌন্দর্য একটা অবস্থা তৈরি হয়, সেরকম সৌন্দর্যেই তার চলাফেরা। And owls that based of dark and bright meet in her aspects and her eyes. এবং তার যে প্রথমেই যে একটা আমরা তুলনামূলক কম্পারিজন দেখতে পেলাম, যে আকাশের মেঘমুক্ত আকাশের সৌন্দর্যের মাঝেই এরকম যে সৌন্দর্য, সেখানেই তার চলাফেরা। এবং তার সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস যেটা আধারের সর্বোৎকৃষ্ট এবং আলোকের সর্বোৎকৃষ্ট, অল দ্যাটস বেসড অফ ডার্ক অ্যান্ড ব্রাইট, অর্থাৎ আলোক এবং আধার এই দুটো জিনিসের মধ্যেই কিছু সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্যের সর্বোৎকৃষ্টটা মেড ইন হার অ্যাসপেক্টস অ্যান্ড হার আইস, তার রূপ এবং তার নয়নে এসে মিশেছে। অর্থাৎ তার যে চোখ, তার রূপ, এর মধ্যে এসে মিশেছে আলো আধারের সর্বোচ্চ সৌন্দর্য। Thus mellowed to that tender light which heaven to Gorides denies. এবং mellowed মানে এভাবে বিকশিত হয়েছে বা প্রস্ফুটিত হয়েছে, টু দ্যাট টেন্ডার লাইট কোমল আলোয় প্রস্ফুটিত হয়েছে, যা হুইচ হ্যাভেন টু গরিডেস ডিনাইস, যেটা স্বর্গ থেকে শুরু করে আলোকিত দিন পর্যন্ত অস্বীকার করবে। অর্থাৎ এতটা সৌন্দর্য যে যা স্বর্গীয় সৌন্দর্য অথবা কোনো একটা উজ্জ্বল দিনের সৌন্দর্যকেও ম্লান করে দিতে পারে, অস্বীকার করবে বা নিষ্প্রাণ করে দেবে। কাজেই আমরা এখানে একজনের সৌন্দর্যের কথা অথবা একটা বিষয়, একটা বস্তু অথবা কোনো মানবীর সৌন্দর্যকে লর্ড বায়রন কাব্যিক ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। যে আলো আধারের বিচরণ হলো তার মেঘমুক্ত আকাশ, সে তারকা খচিত রাত, সেরকম যে সৌন্দর্যের মাঝেই তার বিচরণ। এবং তার মধ্যে আলো আধারের, মেঘমুক্ত আকাশ যখন তারকা খচিত থাকে সেখানে আলো এবং আধার দুটোই থাকে, এবং দুটোর মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে সেই দুটো সৌন্দর্যের সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়টা এসে তার রূপ এবং তার নয়নে বা চোখে এসে মিশেছে। এবং এই সৌন্দর্যটা স্বর্গ থেকে শুরু করে উজ্জ্বল দিনের সৌন্দর্যকেও নিষ্প্রাণ করে দেয়। One shed the mow, one ray the lace, had half empired the nameless grace, which waves in every raven trace, or softly lightens over her face, where thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place. The second stanza of this poem. আমরা এবার দ্বিতীয় স্ট্যান্জাটা পড়ছি। দেখো, প্রথমেই যে তার বর্ণনা ছিল তার সাথে এখানে মিল আছে, যে ওয়ান শেড দ্য মো, ওয়ান রে দ্য লেইস, কেউ বেশি ছায়া দেয়, অর্থাৎ রাতের আধারের কথা বলেছে, ছায়াটা বেশি, অন্ধকারটা বেশি, অ্যান্ড রে দ্য লেইস, এবং তারার ঔজ্জ্বল্যর যে তোমার রশ্মি, আলোক রশ্মি, এটা কম। তো তার প্রথমেই যে তুলনাটা হয়েছিল আলো আধারের সেই আকাশের সাথে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আলোর যে ছায়াটা এটা বেশি এবং তা ঔজ্জ্বল্যটা কম, অর্থাৎ রশ্মিটা কম, আলোক রশ্মি কম। এবং এর ফলে কি তৈরি হয়েছে, হ্যাড হাফ এম্পায়ার্ড দ্য নেমলেস গ্রেস, একটা রহস্যময় নেমলেস গ্রেস মানে মাধুর্য, একটা রহস্যময় মাধুর্য, অর্থাৎ অবর্ণনীয় একটা মাধুর্য তৈরি হয়েছে। হুইচ ওয়েভস ইন এভরি র্যাভেন ট্রেস, র্যাভেন ট্রেস অর্থ, ট্রেস মানে হলো চুলের গোছা, আর র্যাভেন মানে হলো কালো। র্যাভেন শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো দ্বারকাক, দ্বারকাক যেমন কুচকুচি কালো, সেরকম চুলকে বলা হয়েছে, বেনিকে বলা হয়েছে কুচকুচে, র্যাভেন ট্রেস অর্থাৎ
কাকের মতো কালো, অর্থাৎ খুব কালো। হুইচ ওয়েভস ইন এভরি রেভেন ট্রেস অর সফটলি লাইটেন্স ওভার সারফেস। আলো আধারের যে খেলা, এখানে সে আধারেকে অর্থাৎ কালো অংশটুকুকে বলা হয়েছে তার চুলের বেনি বা চুলের গোছা, আর আলোক সেটা তার চোখে মুখে খেলা করছে, তার ওভার সফটলি লাইটেন্স ওভার ফেস, তার মুখকে, তার মুখমণ্ডলকে ঔজ্জ্বল্যে ভরিয়ে দিচ্ছে। আলো এবং আধার এই দুটো বিষয় তার মধ্যে আছে। এখানে চুলের কালোর সাথে আধার চলে গেল, আর তার রূপের সাথে মুখমণ্ডলের সাথে আলোক চলে আসলো। Where thoughts sternly sweet express, এবং এখানে মিষ্টি ভাবনার থটস, তাদের চিন্তা, পবিত্র ভাবনা। শ্রাইন অর্থ প্রশান্ত বা পবিত্র, এবং এই তার মুখমণ্ডলে, তার মুখের মধ্যে তার যে চিন্তা শক্তি, তার ভিতরের যে পবিত্রতা, তার একটা মিষ্টি অভিব্যক্তি আমরা দেখছি। হাউ পিওর, হাউ ডিয়ার দেয়ার ডুয়েলিং প্লেস, এবং তাদের যে সহাবস্থান, ডুয়েলিং প্লেস, তাদের যে আবাসস্থল, এটা কত পবিত্র, কত প্রিয়। তার এখানে বলা হয়েছে যে তার মুখমণ্ডলের যে সৌন্দর্য, তার চুলের সৌন্দর্য, এবং এই সাথে তার যে চিন্তা শক্তির পবিত্রতা, এই সবগুলো মিলে খুব একটা পবিত্র এবং প্রশান্তময় একটা আবাসস্থল তৈরি হয়েছে তার সৌন্দর্যের মধ্যে। And on the cheek and over the brow, so soft, so calm, yet eloquent, the smiles that win, the tears that glow, but tale of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. The third stanza and the last stanza of this poem. মানে বলা হয়েছে যে অন দ্য চিক, চিক মানে গাল, এবং ওই গালে, এবং ওভার দ্যাট ব্রো, এবং ব্রো মানে হলো ভুরু, ভুরুর উপরে, কপালে, তোমার গালে, তোমার কপালে, ওই গালে, ওই কপালে, সো সব সুকাম ইয়েট এলোকুয়েন্ট, ওই গাল, ওই কপাল কত শান্ত, কত নরম, তবু যেন কথা বলে যায়। শান্ত, নরম, ইলোকুয়েন্ট মানে হলো বাকপটু বা কথা বলা। তো এখানে বাকপটু অর্থে না, এখানে বলা হয়েছে যে এই শান্ত, ভদ্র, নম্র, কোনো কথা নাই, নীরবতার মধ্যেও যেন কত কথা বলে যায় ওই গাল, ওই ভুরু, ওই কপাল। The smiles that win, the tints that glow, but tale of days of goodness spent, যে হাসি জয় করে নেয়, এবং যে আভা, তার যে রূপের আভা, যেটা টিন্টস দ্যাট গ্লো, যেটা গ্লো করে, দীপ্তি ছড়ায়, অর্থাৎ তার হাসি হৃদয়ে জয় করে নেয়, এবং তার আভা, রূপের আভা দীপ্তি ছড়ায়, বা টেল অফ ডেইজ ইন গুডনেস স্পেন্ড, এবং বলে যায় শুভ দিনের কথা, সেই সব শুভ দিনের কথা যেখানে সুখে শান্তি ছিল, শান্তির কথা। গুডনেস স্পেন্ড অর্থাৎ সুখে কাটানো দিনগুলোর কথা। অর্থাৎ তার রূপের মধ্যে যে প্রশান্ত ভাব, স্নিগ্ধ ভাব, শান্ত ভাব, সেই ভাবটি অবলোকন করলে মনে হয় যেন অতীত কোনো সুখস্মৃতি কথা, আমরা সুখস্মৃতির কথাই বলে যায়, অর্থাৎ ভালো কিছুকেই এখানে মেন করা হয়েছে। A mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. শেষের দুটো লাইন বলা হয়েছে সব কিছুর নিচে, সব কিছুর মাঝে, সব কিছুর ভিতরে রয়েছে একটি মন যা শান্তিতে আছে, শান্তি গভীরে আছে একটা মন, এ হার্ট হুজ লাভ ইজ ইনোসেন্ট, একটি হৃদয় যার প্রেম, যার ভালোবাসা পবিত্র, নিষ্পাপ। সব কিছুর মধ্যে তার যে বাইরের বর্ণনা করা হলো, কেন এই বাইরের বর্ণনাটা হয়েছে, এত যে অতীত সৌন্দর্যকে মনে করিয়ে দেয়, এত সুন্দর, কেন সে এত সৌন্দর্যময়, কারণ হলো
তার গভীরে তার হৃদয় আছে, তার হৃদয়ে এমন একটি শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দর মন আছে যা নিষ্পাপ এবং পবিত্র। সেই পবিত্রতার প্রতিফলন আসলে তার চোখ, চুল, রূপ এবং পারিপার্শ্বিক যে নেচার, এটাকে বিধৃত করেছে, কবি বর্ণনা করেছেন। So this is a romantic poem by Lord Byron, a poet of a romantic tradition. So if you pursue honors in English literature, you will learn more about romanticism and of romantic tradition. Now I am going to give you the home task. Write down the theme of this poem. So what is theme? Actually, theme is the underlying meaning. The meaning, there is difference between theme and summary. Summary is just the making the short of the text or the passage, but in theme you have to bring out the meaning or underlining meaning, hidden meaning, the substance of the uh, poem. So here we get, I am giving you some clues. What do we get here? আমরা এখানে কি পাই? The concept of beauty. আমরা এখানে পাই সৌন্দর্যের যে কনসেপ্ট, ধারণাটা। What is beauty actually? এটা আমরা এখানে পাই। Forms of beauty, বিউটির প্রকার, বিউটি ধরন, সৌন্দর্যের ধরন। Comparison of beauty. So here you will find the comparison of beauty, that a lady or a she. So what is she? We don't know. Maybe a female person, maybe a female, or she may be the representative, something that represents beauty or beautiful objects. So comparison of beauty we get here, and the reflection of inner beauty, that is uh, inner beauty, that is the beauty of mind, the beauty of heart, and the beauty of mind and the beauty of heart actually they reflected in the face. And here actually we get the amazing picture of beauty. So dear students, you have requested to write down the theme of this poem, and you can put it in the comment box. So thank you for watching this video today.